sigurno je u Europi najbolja rukometna zemlja Njemačka. Oni su to pokazali sad sa ovim europskim prvenstvom koje se održavalo tamo i temu odlično slijedi liga. Sve ekipe su jako dobre, jako snažne. Sale su svugdje pune i tako će biti i sad u Kielu. Znamo da nas čeka jedan mnogo dobar protivnik, ali odigrali smo protiv njih ovdje dobru utakmicu i idemo i s tim motivom tamo da još izboljšamo, da pokažemo još bolju predstavu. Mislim da smo od prošle utakmice mi postali još bolja ekipa, tako da bit će jedna dobra edicija za nas utakmice tamo. Mnogo je bitno da smo odigrali već jednu utakmicu dobro s njima, da vidimo da možemo i s njima da se takmičimo. Bili smo tu na jedna topka da iznenadimo rukometnu Europu. Žal, nije nam uspjelo, ali može se i s njima tamo igrat. Ako budemo dobri, da smo u egalu, sve je sigurno moguće. Zavisi dosta od nas, da se ne preplašimo ničeg, da krenemo muški u svaki duel, da imamo želju od početak i, kao što sam rekao, sve je na kraju moguće. Svi smo već navikli na ovakav tempo kroz karijere, nije to nama nešto novo, nije najlakše, ali izdržat ćemo sigurno. Igra je možda stvarno malo toplo-hladno ove godine, dosta zavise od nekih pojedinca kako odigraju utakmicu. Ovdje su nama zabili, mislim da 22-23 gola, pa su sad u Kielcu zabili 36, tako da na nama je da ih zaustavimo, pogotovo njihov taj prvi dio kad trče gore, da smo dobro u vraćanju, da im ne dozvoljavamo laki golov, a da mi uspijemo njima zabiti koji laki gol. Treba ova njihova oružja da okrenemo nama u dobro i da se takmičimo s njima. Evo, ja bih sad iskoristio ovu priliku da se zahvalim još jednom svim ljudima koji su nas podržali ove dve utakmice. Stvarno bilo je predivno, odlična atmosfera na obe utakmice. Čak i s Parizom kad smo gubili u nekim momentima, oni su bili uz nas. Mnogo mi je drago još jednom da nam je uspjelo dobiti Vardar na takav način kao što smo dobili i uvijek puna sala je nešto specijalno za sportista. Na kraju igra se sport zbog ljudi i uživali smo u obe utakmice. Ова недела сме гости на една држава која е колевка на ракометот, на еден град кој представува, мислам дека самиот синоним за градот е и шампион на Германија во ракомет. Еден клуб со една огромна традиција, која оваа година нешто не им цветаат рози во домашното првенство и во домашниот куп, али сите погледи ги имаат свртено сигурно кон освојување на титулата европски шампион. Па така ние ќе бидеме гости на една екипа која игра исклучително добро врвен ракомет, имаат во сите сегменти од ракометната игра, а ова е една одлична наша шанса да видиме дали имаме напредок и уште колку би требало да работиме за да бидеме блиску до нив. Би посакал да биде слично како што беше тука во Битола. Во тој момент мислам дека тој ни беше првиот надпревар кој покажавме дека можеме да играме со едни големи гиганти во ракометната игра на домашен терен. Го имавме, мислам дека беше второто гостување после Колштад. И бевме некако како во Грчка, кои самите да не верувавме дека можеме да одиграме некоја таква утакмица и цел тој Грч на крајот се сведе да имаме добра шанса да одиграме една, можеби еден позитивен резултат, нерешен и победа, али се деси тоа што се деси. Би сакал да се повтори тоа во Германија, би сакал да имаме таа и мораме да имаме таа пожртвуваност, густина во одбрана, за да можеме да парираме на германскиот напад. Сметам и самото тоа, последниот надпревар во Kielce, кој сигурно Kielce како вице шампион на Европската лига на шампиони, и оваа година атакува на тој Final Four во Келн. Кил одигра една одлична утакмица во Kielce и веќе кажува дека е еден од фаворитите за пролаз во четвртфиналето и за доаѓање во Келн. А таму, како што знаете, шансите се подеднакви 25-25 за секој. Па сигурно дека задоволство е да се игра во Лигата на шампиони. Јас не гледам дека тие патувања не ни треба да размислуваме за некој за таков ритам, дека имаме проблеми и тешкотија. Тоа се едноставно работи како и секој друг. Значи, ракометарите дојде од Афричко, од Европско првенство, се вклучија во нашиот тренажен процес. Имаме патувања, одигравме добри утакмици и со Вардар. Жалам за по мене висок пораз од
Пари Сен-Жермен на домашен терен, али навикнати сме на овој ритам и така ќе биде цела година. Има и 2 ЕХФ недели за репрезентација, значи после 5-то коло се собира репрезентација, има Словенија, каде што имаме 2 исклучително добри ракометари, играат олимписки квалификации, нашата репрезентација се подготвува за баражот со Фарските острови, така да не ни треба да размислуваме дека е тешко, едноставно треба да се насочиме на тоа што го работиме, да се насочиме на предизвикот кој не чека да бидеме шампиони и да го освоиме купот во Македонија. Мислам дека јас сум така и како човек, не гледам на некои тешкоти, едноставно визија треба да имаме и да грабиме кон таа визија, а трофеите не доаѓаат лесно.